I'm like an addict, do I gotta have it. I ain't even playing, got a really bad habit. If it moves, gotta grab it, fuse like a magnet. Lose, won't have it till I'm done. جی السلام علیکم، امید کرتا ہوں آپ لوگ خیر خیریت سے ہوں گے۔ آج میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ کائن ماسٹر کے اندر آپ نے ویڈیو کو کیسے ایڈٹ کرنا ہے، ویڈیو کا بیک گراؤنڈ کیسے چینج کرنا ہے، ویڈیو پر بیک گراؤنڈ میوزک کیسے لگانا ہے، اس کی ایڈیٹنگ کیسے کرنی ہے۔ میں کوشش کروں گا کہ اس ویڈیو کے اندر آپ کو ساری ڈیٹیل دے دوں کائن ماسٹر کی، کائن ماسٹر میں کیا کیا فنکشن ہوتے ہیں، کائن ماسٹر کو آپ کیسے یوز کر سکتے ہیں، اس کے اندر جس طرح کے فنکشن ہیں۔ میری کوشش یہی ہوگی کہ میں ساری ڈیٹیل کے ساتھ آپ لوگوں کو بتاؤں کہ آپ لوگوں نے کائن ماسٹر کا یوز کیسے کرنا ہے اور اپنی مزید ویڈیو کو کیسے خوبصورت کرنا ہے، اس پر فوٹوز کیسے لگانی ہے، تھمبنیل کیسے لگانا ہے، سبسکرائب بٹن کیسے لگانا ہے، یہ ساری ڈیٹیل بتاؤں گا اسی ویڈیو کے اندر۔ چلیں جی چلتے ہیں کائن ماسٹر کی طرف۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نیو ہیں تو اس چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور شیئر کریں۔ جی السلام علیکم۔ سب سے پہلے جب آپ کائن ماسٹر اوپن کریں گے تو آپ نے بیک گراؤنڈ کو سلیکٹ کرنا ہے۔ آپ نے بیک گراؤنڈ کون سا رکھنا ہے، وہ بیک گراؤنڈ آپ نے کاپی کر کے اپنے موبائل میں رکھنا ہے۔ اس بیک گراؤنڈ کو آپ لوگوں نے سلیکٹ کر لینا ہے۔ سب سے پہلے میں آپ لوگوں کو جو بتانے جا رہا ہوں کہ ویڈیو کا بیک گراؤنڈ کس طرح سے چینج کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کا بہت ہی آسان طریقہ ہے۔ اس کے لیے آپ کے پاس وال پیپر یا کوئی تصویر آپ کے پاس اچھی لوکیشن کی ہونی چاہیے جس پر آپ اپنی ویڈیو لگانا چاہتے ہیں۔ بیک پر وہ وال پیپر، وہ تصویر، وہ فوٹو آپ کی بیک پر ہو اور آپ اس کے آگے ویڈیو لگا سکیں، تو اس کا بیک گراؤنڈ چینج کرنے کے لیے۔ تو میں نے یہاں پر کافی تصویریں اپنی رکھی ہوئی ہیں، میں ایک تصویر سلیکٹ کر لیتا ہوں۔ اس کے اوپر میں لگاؤں گا بیک گراؤنڈ۔ اس کی لینتھ اتنی کر لینی ہے جتنی آپ کے پاس ویڈیو ہے، ویڈیو کا بیک گراؤنڈ چینج کرنا ہے۔ پھر آپ نے یاد رکھنا کہ لیئر پر کلک کرنا ہے، پھر میڈیا پر کلک کرنا ہے۔ یہاں سے آپ لوگوں نے ویڈیو سلیکٹ کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ لیئر پر کلک کر کے پھر میڈیا پر کلک کرنا ہے جب آپ ویڈیو کا بیک گراؤنڈ چینج کرنا چاہتے ہیں۔ بیک گراؤنڈ فوٹو سلیکٹ کرنے کے بعد ویڈیو سلیکٹ کرنی ہے۔ اس کے لیے آپ کے پاس گرین، ریڈ، وائٹ کلر کا کوئی بیک گراؤنڈ کپڑا لگا ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ کوئی بھی کلر لگا سکتے ہیں۔ میرے پاس گرین کلر کی ایک ریکارڈنگ پڑی ہوئی ہے، یہ میں کرتا ہوں۔ اس کا میں بیک گراؤنڈ چینج کرتا ہوں، آپ لوگوں کو کر کے دکھاتا ہوں کہ بیک گراؤنڈ کیسے چینج کیا جا سکتا ہے۔ بہت آسان طریقہ، اس میں کوئی اتنا ٹیکنیکل نہیں ہے، کوئی ہیوی نہیں ہے کہ لوگ کر نہیں پائیں گے۔ جسٹ آپ نے کروما کی کے اندر جانا ہے، ٹھیک ہے۔ کروما کی کے اوپر یہ لکھا ہوا ہے کروما کی کے اندر جا کے انیبل کر دینا ہے، ٹھیک ہے۔ اب آپ لوگوں نے کرنی ہے ایڈجسٹمنٹ۔ یاد رکھنا کہ آپ کا جو چہرہ، آپ کے کپڑے یہ وائٹ کلر کے ہونے چاہیے، ٹھیک ہے۔ آپ کے ہاتھ، آپ کا چہرہ، آپ کے کپڑے وائٹ کلر کے ہونے چاہیے اور بیک گراؤنڈ فل بلیک ہونا چاہیے۔ اس میں کوئی ڈاٹ نہ ہو، اس میں کسی طرح کا، یہ دیکھیں سائڈ پر کچھ ڈاٹ نظر آ رہے ہیں، اس طرح کی یہ چیز نہیں ہونی چاہیے۔ آپ نے ایڈجسٹ کرنا ہے اس کو فل بلیک بیک گراؤنڈ کو، اور اپنے چہرے کو، اپنی شکل کو، اپنے کپڑوں کو فل وائٹ کرنا ہے۔ اس میں دو طریقے ہوتے ہیں۔ اچھا جی، یہ اب اس کو آپ جیسے ایڈجسٹ کرنا چاہیں، بڑا چھوٹا، جہاں آپ کے وال پیپر پر اچھا لگتا ہو۔ اب یہ دیکھیں جی، میں نے پلے کر دیا، چند سیکنڈ کے اندر بیک گراؤنڈ آپ کا چینج ہو گیا۔ چند سیکنڈ کے، کوئی اتنی ہیوی ٹیکنیکل یا اتنا مشکل کام نہیں ہے کہ آپ لوگ کر نہیں سکتے، بہت ایزی ہے، بہت آسان ہے، ٹھیک ہے۔ اگلا میں اسٹیپ سٹارٹ کرتا ہوں۔ لیئر پر کلک کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ لیئر پر کلک کرنے کے بعد پھر میڈیا پر جانا ہے، ٹھیک ہے۔ میڈیا پر جانے کے بعد آپ نے لوگو سلیکٹ کرنا ہے۔ جو آپ کے پاس لوگو پڑا ہوا ہے، ٹرانسپیرنٹ لوگو پڑا ہوا ہے تو اچھی بات ہے۔ اگر ٹرانسپیرنٹ لوگو نہیں ہے تو تب بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ میں نے اپنا لوگو بنایا ہوا ہے، اس کا بیک گراؤنڈ میں نے گرین رکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کا بیک گراؤنڈ میں نے گرین رکھا ہوا ہے، یہ دیکھیں آپ لوگوں کے سامنے ہی ہے۔ اس کو بھی ویسے ہی جیسے ہم نے ویڈیو کا بیک گراؤنڈ چینج کیا تھا، کروما کی کے اندر جا کر انیبل کرنا ہے۔ یہ بھی ویسے ہی ہے، بیک گراؤنڈ کو آپ نے بلیک رکھنا ہے اور جو آپ کا لوگو ہے اس کو وائٹ کرنا ہے، جیسے ہم نے ویڈیو کے اندر کیا تھا۔ یہ بھی آپ لوگوں نے ویسے ہی کرنا ہے لوگو لگانے کے لیے۔
अब ये जी हमारा बैकग्राउंड बिल्कुल ख़त्म हो गया, ट्रांसपेरेंट ये लोगो बन चुका है। अब इसका साइज़ आपको जैसे अच्छा लगता है, छोटा बड़ा जो साइज़ आप लोग रखना चाहते हैं आप लोग रख सकते हैं। साइज़ का कोई मसला नहीं होता, जो साइज़ आप रखना चाहते हैं आप वो रख सकते हैं। अब वीडियो के मुताबिक जितनी बड़ी वीडियो है उतना आपने लोगो करना है, यहाँ पर क्लिक करके चंद सेकंड बैठना है और आपने इस साइड पर लेकर जाना है। जितनी बड़ी वीडियो है उतना बड़ा लोगो बना लेना है। जहाँ तक आप लोगो चलाना चाहते हैं वहाँ तक आपने लोगो की लेंथ बढ़ा लेनी है, ठीक है। ये जी हमारा हो गया लोगो का काम। इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को ओवरऑल जो चीज़ें ज़्यादा यूजेबल हैं वो चीज़ें मैं आप लोगों को बता रहा हूँ जी। अब मैं आप लोगों को गाइड करूंगा कि आप लोगों ने टेक्स्ट अक्सर लिखे हुए अल्फाज न्यूज़ पर आप देखते हैं नीचे एक पट्टी चल रही होती है, ठीक है, उसको ट्रोलिंग भी कहते हैं। तो वो आपने कैसे यूज़ करनी है, उसको आपने लगाना कैसे है, उसका तरीकाकार क्या है ये मैं बताऊंगा। अब लेयर पर क्लिक करें, टेक्स्ट पर क्लिक करें। अब यहाँ पर आप लोगों ने अपना जो भी लिखना चाहते हैं वो आप लिखेंगे। मैं लिखूंगा सब्सक्राइब चैनल, ठीक है, मैं लिखूंगा सब्सक्राइब चैनल। अब मैं इसको एक साइड से ये टेक्स्ट आएगा और दूसरी साइड चला जाएगा। ये बताऊंगा कि टेक्स्ट की पट्टी मतलब कि अल्फाजों की पट्टी आप लोगों ने कैसे चलानी है, ठीक है। इसका साइज जो मर्जी रखना चाहें, फाउंड चेंज करना चाहें वो आप पर डिपेंड करता है कौन सा रखना चाहते हैं। जो आप लोगों को अच्छा लगे वो आप रख सकते हैं। इसके कलर भी आसानी से चेंज कर सकते हैं, जो मर्जी कलर रखना चाहें। अब ये जी सब्सक्राइब चैनल मैंने लिख लिया है, ठीक है। लिखने के बाद मैंने इसको बड़ा छोटा जो भी साइज़ देना है आप लोग इसको उठाकर आपने इस साइड पर लेकर जाना है, ठीक है। राइट साइड पर आपने उठाकर लेकर जाना है, इसको बिल्कुल गायब कर देना है, छोड़ देना है, ठीक है। छोड़ने के बाद ये नीचे देखेंगे जो एक बनी हुई है सब्सक्राइब चैनल की, इस पर आप क्लिक करेंगे और यहाँ तक लेकर आएंगे, इसके एंड तक। फिर वहाँ ऐसे ही क्लिक करेंगे जहाँ पर हमने टेक्स्ट रखा था, वहाँ पर क्लिक करके उस सब्सक्राइब चैनल को, ठीक है, आपने अपनी तरफ लेकर आना है। ये क्रोमा की पर आपने क्लिक करना है, ठीक है। ये साइड पर क्रोमा की बनी हुई है, इस पर क्लिक करेंगे, पीछे लेके आएंगे। अब आपने इसके ऊपर टेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ये पीछे लेके जाना है, ये फुल पीछे ले, इसको गायब कर देना है कि ये स्क्रीन पर नज़र ना आए। बिल्कुल आपने ऐसे कर देना। अब जी ये हमारी पट्टी चंद सेकंड के अंदर रेडी हो चुकी है। अब इसको प्ले करके मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। ये देखें जी चंद सेकंड के अंदर हमारी पट्टी रेडी हो चुकी है। अब इसके नीचे आप चाहते हैं कि यार ये खाली ट्रांसपेरेंट अच्छा नहीं लग रहा, तो इसके नीचे कोई कलर देना चाहें वो भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ, ठीक है। ये देखिए इसके आप सब्सक्राइब चैनल के नीचे ब्लैक कलर, रेड कलर, वाइट कलर, येलो कलर जो भी रखना चाहते हैं आप रख सकते हैं। इसकी लेंथ वैसे ही है जैसे लोगों की बढ़ाई थी, आप जितनी मर्जी इसकी स्पीड कम करेंगे तो लेंथ को बढ़ा देंगे। याद रखिएगा इसकी स्पीड कम करने के लिए इसकी लेंथ को हम ज़्यादा कर देंगे। 10 सेकंड की है तो 20 सेकंड कर दो, 20 सेकंड की है तो 40 कर दो, 30 कर दो, जितनी आपको स्पीड अच्छी लगे आप उतनी कर सकते हैं, ठीक है। अब इसको मज़ीद आप कहते हैं ये रिपीट हो, इसका डुप्लीकेट बनाना है। 3 डॉट से आपने डुप्लीकेट बनाना है। डुप्लीकेट बनाने के बाद इसके ऊपर क्लिक करके आपने चंद सेकंड बैठना है और इसको राइट साइड पर लेकर जाना है। जितना आप चाहते हैं दोबारा कहाँ से पट्टी चलनी चाहिए वहाँ आप लोगों ने लेकर जाना है। अब ये देखिए जी प्ले करता हूँ, ये टेक्स्ट ख़त्म होने के बाद दोबारा ये रिपीट हो जाएगा। ये रिपीट के लिए ऐसे आप कॉपी डुप्लीकेट बनाते जाएं, रिपीट करते जाएं, वो आप पर डिपेंड करता है। आपने बार बार चलाना है, 1 दफ़ा चलाना है, 2 दफ़ा चलाना है, 4 दफ़ा चलाना है, 5 दफ़ा चलाना है, वो डिपेंड करता है आप पर, आपने इसको कितनी बार चलाना है, ठीक है। ये हमारा काम हो गया। अब जी मैं इसके नीचे कलर लगाकर दिखाता हूँ कि आप लोगों ने कलर कैसे लगाना है, ठीक है। आप लोगों ने कलर कैसे लगाना है, आपने लेयर पर, याद रखिएगा मैं बार बार बता रहा हूँ, लेयर पर क्लिक करके आप लोगों ने बैकग्राउंड सेलेक्ट करना है। मीडिया, जो बैकग्राउंड कलर आपका आपके पास होने चाहिए, ठीक है। काइन मास्टर के ये फर्स्ट वाला फोल्डर है, इसके अंदर होते हैं, जो मर्जी कलर उठा लें आप। मैं ब्लैक ही उठाऊंगा।
ये जी मैंने ब्लैक सिलेक्ट कर लिया, ये जी ब्लैक सिलेक्ट हो गया। इसको स्प्लिट करता हूँ, ये जी स्प्लिट कर लिया। स्प्लिट नहीं करते, बस ऐसे इसको, इसका साइज बड़ा कर लेता हूँ, ठीक है। आपने स्क्रीन के मुताबिक इसका साइज करना है, ठीक है, कोई आगे पीछे स्पेस ना हो। मज़ीद बड़ा करता हूँ, ये अब बेहतर हो गया। आपने जितना इस पट्टी का साइज़ रखना है, ठीक है, आपने वो पट्टी का साइज़ रख देना है। रखने के बाद आपने दोबारा लेयर पर जाना है, दोबारा आपने लेयर पर जाना है। लेयर पर जाकर वो टेक्स्ट पर क्लिक करना है। यहाँ पर वही जो आप लिखना चाहते हैं, सब्सक्राइब चैनल, मैं तो यही लिखूँगा। जो आप अपनी मर्ज़ी से उर्दू इंग्लिश में जो लिखना चाहते हैं आप लिख सकते हैं। मैंने ये लिख लिया। फिर वही जो मैं पहले बता चुका हूँ, इसको उठाकर साइड पर ले जाना है, ठीक है, और इस टेक्स्ट नीचे वाले को यहाँ तक लेके आना है। ये की पर क्लिक करना है, फिर प्लस पर क्लिक करना है, ठीक है। करने के बाद आपने ये पहले वाले टेक्स्ट को मैं डिलीट कर देता हूँ। ये चलो इसको उठा के मैं यहाँ रखता हूँ फ़िलहाल। अच्छा जी, अब पहले वाले को मैं डिलीट कर देता हूँ। अब ये देखिए जी, हमारी पट्टी प्लस नीचे जो है ना वो भी बन गया। जितना आप साइज़ रखना चाहते हैं वो रख सकते हैं। अब मैं प्ले करके दिखाता हूँ। इसके नीचे ब्लैक कलर की एक बैकग्राउंड होगा और ऊपर सब्सक्राइब चैनल। आप ऊपर रखना चाहते हैं, नीचे रखना चाहते हैं, पट्टी जहाँ आप लोगों का दिल करे आप रख सकते हैं, ठीक है जी। ये हमारा काम फाइनल हो गया। अब मैं आप लोगों को बताता हूँ कि लेयर के अंदर क्या क्या चीज़ें। मीडिया जो बैकग्राउंड जिसका चेंज करना है वो चीज़ें सिलेक्ट करेंगे। इफ़ेक्ट के अंदर कुछ चीज़ें हैं, ठीक है, मैं आप लोगों को बताता हूँ। इफ़ेक्ट के अंदर कलर होते हैं, ठीक है, वो यहाँ से यहाँ भी 2 पड़े हुए हैं, ऊपर से भी आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। मैंने कभी यूज़ नहीं किया, कभी काम नहीं है, तो इसलिए मैंने डाउनलोड नहीं किया। अब नीचे स्टिकर पड़े हुए हैं, लाइक शेयर इस तरह के स्टिकर पड़े हुए हैं। किसी और तरह के भी स्टिकर जो आपकी वीडियो के लिए बेहतर हो स्टिकर, वो यहाँ से आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। मैंने कभी यूज़ नहीं किया, ना ही करता हूँ। फिर नीचे टेक्स्ट आ गया और नीचे हैंड राइटिंग। अब हैंड राइटिंग अक्सर लोग को आप लोगों ने देखा होगा, ये एरो के थ्रू आप लोगों को कुछ समझाते हैं, ठीक है। एरो लगा लेते हैं, कोई बॉक्स बना लेते हैं, कुछ डाया बना लेते हैं, कुछ और निशान बना लेते हैं, पेन पड़े हुए हैं, तो यहाँ आप यूज़ कर सकते हैं। किसी को कोई चीज़ समझा रहे हैं तो यहाँ से उन चीज़ों का आप अच्छे से यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ये लेयर की चीज़ें हैं। अब मैं आप लोगों को कुछ और चीज़ें बताता हूँ। ये ऑडियो है। ऑडियो आपने कैसे लगानी होती है, आपने अपने फ़ोन से वो ऑडियो बैकग्राउंड सेलेक्ट करना है जो आप लगाना चाहिए। याद रखें कि हर ऑडियो नहीं लगती, उसके ऊपर कॉपीराइट आ जाता है। ये मैंने YouTube चैनल से ये कॉपी करके रखा हुआ है बैकग्राउंड के लिए। अगर आप लोगों को नहीं पता तो मेरे YouTube चैनल के अंदर ये समझाया गया कि बैकग्राउंड म्यूज़िक कैसे कॉपी करना है। अब मैंने ये बैकग्राउंड सिलेक्ट कर लिया। अब जो मैं बोलूँगा वो यहाँ से बैकग्राउंड की सूरत में चलेगा। इसकी आवाज़ कम करने का तरीका ये है, 2 इसके अंदर ऑप्शन है, मिक्सर और वॉल्यूम। जहाँ से आप कम ज़्यादा करना चाहते हैं वो आप पर डिपेंड करता है। आपने कितनी इसका वॉल्यूम रखना है, कम रखना है, ज़्यादा रखना है, क्या रखना है, क्या नहीं रखना है, ठीक है। वॉइस चेंजर है, लॉप है, उसके बाद ये ज़्यादा चीज़ें यूजेबल नहीं है। ट्रिम एंड स्प्लिट, ठीक है, ये इसके बारे में बताऊंगा। ट्रिम एंड स्प्लिट ये चीज़ क्या है। ये जनाब लेफ़्ट और राइट से कट करने के लिए, हमारी वीडियो को कट करने के लिए। अब मैं चाह रहा हूँ कि यहाँ मैं आकर बैठा हूँ, मैं सलाम करता हूँ, मैं अपने लेफ़्ट साइड वाला ये कट कर देता हूँ, ठीक है। लेफ़्ट साइड वाला मैंने कट कर दिया। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ। ये देखिए, वीडियो पर मैंने क्लिक किया, टाइम एंड स्प्लिट पर आया, स्लैश स्प्लिट पर आया। आने के बाद जो एक्स्ट्रा वीडियो वो मैं कट कर रहा हूँ। अब यहाँ से मैं कट करता हूँ, ठीक है। ट्रिम एंड स्प्लिट पर क्लिक करूँगा मैं। लेफ़्ट, ये ट्रिम लेफ़्ट जो मेरी आगे वाली वीडियो है, ये मेरी फजूल वीडियो है, मैं इसको कट कर देता हूँ। ये जी हो गई मेरी कट।
ایسے لیفٹ رائٹ دونوں سائڈ کی آپ کر سکتے ہیں. جو ایکسٹرا ویڈیو ہے جو آپ نہیں چاہتے, آپ یوٹیوب چینل پر نہیں چلانا چاہتے, ایکسٹرا ہے اس کو کٹ کر دیں. ٹھیک ہے, امید ہے کہ جو میں سمجھا رہا ہوں آپ لوگوں کو سمجھ آسانی سے آ رہی ہے. اب یہ ہے سپیڈ. آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی سپیڈ زیادہ ہو, کسی ویڈیو کو آپ بہت سپیڈ سے چلانا چاہتے ہیں, کچھ ایسی ویڈیوز بنا رہے ہیں, میوٹ آڈیو کی پچ, یہ ساری چیزیں آپ یہاں سے یوز کر سکتے ہیں. یہ ریورس آ گیا. ٹھیک ہے, جو اکثر آپ دیکھتے ہیں کہ کچھ سانگز موویز ریورس ہوتی ہیں, وہ سسٹم ہے. یہ کراپنگ ہے. کراپنگ کاٹنا, مطلب کہ کچھ ایسی ویڈیوز ہوتی ہیں آپ کی جو آپ چاہتے ہو کہ ارد گرد کی چیزیں ختم ہو جائیں, صرف آپ کا چہرہ واضح نظر آئے, تو آپ کراپنگ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ میں نے کراپنگ کر دی ہے جسٹ آپ لوگوں کو سمجھانے کے لیے. یہ جو کراپنگ ہماری ہو گئی. اب یہ آ گیا روٹیٹ. ویڈیو کو اپ ڈاؤن لیفٹ رائٹ کرنے کے لیے یہ اپ ڈاؤن ہو گیا, نیچے لیفٹ رائٹ ہے. جہاں آپ کرنا چاہتے ہیں بڑی آسانی سے آپ کر سکتے ہیں. آپ ایک سائڈ پر آپ ویڈیو بنائیے تو دوسری سائڈ پہ کر سکتے ہیں. بہت ہی آسان طریقہ ہے. اب جی یہ فلٹر ہے, اس کے اندر آپ کلر چینج کر سکتے ہیں. سینکڑوں کی تعداد میں یہ فلٹر پڑے ہوئے ہیں, کوئی بھی کلر دے سکتے ہیں بڑے آسانی سے. ٹھیک ہے, مزید بھی ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں آپ. تو جسٹ میں آپ لوگوں کو سمجھانے کے لیے ایسا کر رہا ہوں. یہ ایڈجسٹمنٹ ہے کلر کی, یہ کلر کی ایڈجسٹمنٹ ہے. میں یہ ایرو بناتا جا رہا ہوں, آپ لوگوں کو آسانی سے سمجھ آتی رہے. یہ ایڈجسٹمنٹ ہے, آپ آسانی سے یہ ایڈجسٹ کر سکتے ہیں اپنے کلر. باقی یہ چیزیں ہیں, یہ کچھ خاص نہیں ہے. وائس چینجر, ایفیکٹ آڈیو وہ چیز ہوتی ہے جو آپ کی ویڈیو کی الگ سے آڈیو بنا دیں. یہ جو کام کی چیزیں تھی میں نے تقریباً آپ لوگوں کو بتا دی ہے. اب میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا سبسکرائب بٹن. چلو پہلے یہ ان اینیمیشن بتا دیتا ہوں. یہ دیکھیں جی, ان اینیمیشن یہ چیز ہے کہ اپ ڈاؤن سلائیڈ, سلائیڈ لیفٹ, سلائیڈ اپ, تو اس طرح کی ہیں. پاپ, یہ ساری اینیمیشن اوور آل, آؤٹ اینیمیشن, ان اینیمیشن, یہ آپ اپنی ویڈیو کے مطابق اس کا اچھے سے استعمال کر سکتے ہیں. میں تو ایسے فضول ہی کر رہا ہوں جسٹ آپ لوگوں کو دکھانے کے لیے. ٹھیک ہے, یہ جی ہمارا تقریباً میرے خیال میں 70% کائن ماسٹر میں نے آپ لوگوں کو بتا دیا. کائن ماسٹر کے بارے میں یہ نیچے ریکارڈنگ لکھی ہوئی ہے. یہاں سے آپ کلک کر کے اپنی وائس کو ریکارڈ کر سکتے ہیں. جیسے میں ابھی کر رہا ہوں, میں ایسے ہی کر رہا ہوں. اس کے اوپر کلک کر کے میں اپنی وائس ریکارڈ کر رہا ہوں. ابھی میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں کہ سبسکرائب بٹن آپ نے کیسے لگانا ہے. بہت ہی آسان طریقہ ہے سبسکرائب بٹن کا. جی آپ کے پاس گرین سکرین سبسکرائب بٹن ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, اس کا بیک گراؤنڈ گرین ہونا چاہیے. لیئر پلس میڈیا پر کلک کرنا ہے آپ لوگوں نے. یہاں پر آپ لوگوں نے جو اپنا سبسکرائب بٹن بنایا ہوا ہے, ڈاؤن لوڈ کیا ہوا ہے, یا جو بھی جہاں سے بھی لیا ہوا ہے, میں آپ لوگوں کو یہی کہوں گا آپ لوگوں نے اپنا ہی سبسکرائب بٹن بنانا ہے. تھوڑی سی ایڈیٹنگ لازمی کر لینی ہے, کاپی رائٹ نہ آئے. تو سبسکرائب بٹن میں نے اپنا بنایا ہوا, تصویر بھی لگائی ہوئی ہے اس سبسکرائب بٹن پر. ویسے ہی کرنا ہے. ہم نے کروما کی, تھوڑا سا نیچے آ کر کروما کی پر کلک کرنا ہے, انیبل کر دینا ہے. گرین کلر غائب ہو جائے گا اور وہ آ جائے گا. ہم نے اسکرین پر کلک کرنا ہے. یہ جی ہمارا سبسکرائب بٹن آ گیا. سائز جو چھوٹا موٹا بڑا کرنا ہو, چھوٹا کرنا ہو, وہ آپ آسانی سے کر سکتے ہیں. آسانی سے کرنے کے بعد یہ جی ہمارا سبسکرائب بٹن لگ گیا. اس کی آواز بھی ہوتی ہے سبسکرائب بٹن کی, وہ آپ کے پاس ہوگی, یہاں سنائی نہیں دے رہی ہوگی. اگر ہماری ویڈیو اچھی لگی تو لازمی چینل